परम महाशांति है। बेहद के विश्व परिवर्तक, बेहद की आत्माएं, विश्व कल्याणकारी, पूरे मल्टीवर्स में परम प्रकाश बढ़ने वाले, दादाजी से पावर लेके पूरे मल्टीवर्स में पावर भरने वाले, चुंबकीय शक्ति बढ़ने वाले ऐसे विशेष आत्माएं जिनका लक्ष्य क्या है? सिर्फ परिवर्तन, सिर्फ परिवर्तन। और जिनकी नष्टमोहा की स्टेज है, नष्टमोहा स्मृति लब्धा, और जिनकी आत्मस्वरूप की अनुभूति है। आत्मा क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट। पॉइंट किसको कहते हैं? पॉइंट माना बिल्कुल छोटा सा निशान, पॉइंट उसको कहते हैं। वो निशान ऐसा है, बेहद की परम प्रकाश की वो आत्मा है। और आत्मा किसी मशीन से भी दिखाई नहीं देगी। अगर कोई चाहे मशीन लगा के आत्मा को देखें तो आत्मा नहीं दिखाई देगी, क्योंकि आत्मा स्थूल तत्वों की नहीं है। बेहद की आत्माएं, बेहद के बच्चों की जो आत्मा है वो परम प्रकाश की है। वो यहाँ के प्रकाश की नहीं है, ना यहाँ की धरती भी जो मृत्युलोक है, मृत्युलोक की वो आत्मा नहीं है। इसलिए वो आत्मा दिखाई नहीं देगी, किसी कैमरे में नहीं दिखाई देगी, किसी मशीन में नहीं दिखाई देगी, कहीं भी दिखाई वो नहीं दे सकती, क्योंकि वो आत्मा परम प्रकाश की है। और है कितनी छोटी? इतनी छोटी है, इतनी छोटी है कि वो दिखाई नहीं दे सकती, इतनी छोटी आत्मा है। लेकिन उसका जो तेज है वो सारा हमारे चेहरे से होता हुआ बॉडी में फैल जाता है, इतना प्रकाश है। और बॉडी में फैलते फैलते फिर हम जो फरिश्ता स्वरूप बनते हैं, तो फरिश्ते की जो लाइट है वो चारों तरफ फैलती है। तो फरिश्ता स्वरूप माना कर्मयोगी जीवन बना के, और वो वरदानी मूर्त, जो वरदान देने वाली आत्मा, औरों को भी अपने जैसा बनाने वाले, इसको कहेंगे वरदानी मूर्त। जो आत्मा खुद फरिश्ता बन के दूसरों को फरिश्ता बनाती है, माना जीवन मुक्ति में ले जाती है, उस आत्मा को कहेंगे फरिश्ता स्वरूप बन के। जो आत्मा दूसरों को भी फरिश्ता बना देती है, उनको देखते ही वो भी फरिश्ता बन जाते हैं, जीवन मुक्ति में चले जाते हैं, इसको कहेंगे वरदानी मूर्त आत्मा। ऐसी आत्माएं महापुण्य आत्माएं, महापुण्य आत्माएं जो हैं उनको बेहद की माँ का, बेहद की सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। अब हम कुछ समय के लिए हमारे मल्टीवर्स के अंदर पावर डालते हैं, बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ के। और जो हमारे अंदर पावर आएगी, हमारी आत्मा में, पॉइंट ऑफ लाइट में जो पावर आएगी वो सारी फैलती जाएगी, फैलती जाएगी। और हम जहाँ बैठे होंगे, हम बेहद की कला में बैठे हैं मान लो, और वहाँ की जो पावर है, वहाँ की जो शक्तियाँ हैं, वहाँ की जो चुंबक है, कुछ ना कुछ तो आएगी मल्टीवर्स में। 1% नहीं आएगी तो आधा % आएगी, लेकिन सोचने से आएगी तो सही ना, सोचने से तो आएगी। 1% आएगी, लेकिन हमें 4% सोचना है कि 4% की पावर हमारे मल्टीवर्स में भर गई है। तो हम 4% भी सोचेंगे तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर आएगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पावर ना आए। सबसे पहले हमारे घर में भी होगी, हमारे आसपास भी होगी, हमारे ओरे में भी होगी, फिर हमारे मल्टीवर्स में भी होगी। तो ऐसे सोचने से होगा, जो कुछ होना है वो सोचने से होना है। तो सोच हमारी क्या है? अपने दादाजी से पावर लेके और 5 संकल्प हम करेंगे, हमारे मल्टीवर्स के अंदर पावर भरेंगे। अभी दादाजी से कनेक्शन जोड़ के और 5 बार संकल्प करने हैं, बेहद की परम शांति है। परम शांति है। सभी बेहद के सेवाधारी, बेहद के बच्चे क्या हैं? बेहद के सेवाधारी कि जिम्मेवारी के ताजधारी हो ना, जिम्मेवारी का ताज पहना है ना कि भाई हमें ये काम करना है। तो बेहद का ताज अर्थात बेहद की स्मृति, कितना अच्छा महावाक्य है।
बेहद का ताज अर्थात बेहद की स्मृति, बेहद की स्मृति स्वरूप में स्थित हो। बड़ा अच्छा महावाक्य समझने जैसा है। बेहद का ताज अर्थात बेहद की स्मृति स्वरूप में स्थित हो, बेहद की जिम्मेवारी के ताजधारी। हर एक बेहद के ताजधारी बच्चे की लाइट और माइट की किरणें बेहद में फैली हुई है। हद से निकल बेहद के बादशाह बन गए। जब देह हद की स्मृति से पार हो गए तो देह सहित देह के साथ सर्व हदों से पार हो गए। विशेष सेवा ही है हद से बेहद। विशेष सेवा क्या है? हद से बेहद में ले जाना। ये बच्चों की ड्यूटी है। हद से निकल बेहद में ले जाना। बेहद के सेवा स्थान से तो बाप क्या कह रहे हैं, बापू जी क्या कहते हैं? बेहद में आ जाओ। यह आवाज की ताजधारी बन चारों ओर प्रत्यक्षता की लाइट और माइट ऐसी फैलावे जो सर्व आत्माओं को निराशा से आशा की किरण दिखाई दे। सबकी उंगली उस विशेष स्थान की ओर हो जो आकाश से परे उंगली करके ढूंढ रहे हैं। किसको ढूंढ रहे हैं? भगवान को ढूंढ रहे हैं। ऊपर की ओर कहते हैं ना, भगवान ऊपर है। तो कैसे? सबकी उंगली उस स्थान पर, उस स्थान पर हो, स्थान पर। तो स्थान तो धरती पर होगा ना। सबकी उंगली उस विशेष स्थान पर हो और हो, स्थान की ओर हो। क्या? सबकी उंगली, अभी फिर से पढ़ती हूँ। बेहद के ताजधारी बन चारों प्रत्यक्षता की लाइन और माइट ऐसी फैलावे जो सर्व आत्माओं को निराशा से आशा की किरण दिखाई दे। और सबकी उंगली उस विशेष स्थान की ओर हो जो आकाश से परे उंगली करके ढूंढ रहे हैं। उनको यह अनुभव हो कि इस धरती पर, वरदान भूमि पर, धरती के सितारे प्रत्यक्ष हो गए। ये सूर्य, चंद्रमा, तारामंडल यहाँ अनुभव हो। जैसे साइंस वाले साइंस के आधार पर आकाश के तारामंडल को अनुभव कराते हैं ना, देखा है ना। ऐसे ही धरती का चैतन्य तारामंडल दूर वालों को भी अनुभव हो। इस शुभ आशा को पूर्ण करने वाले आप सभी निमित्त आत्माएं हो। ऐसे बेहद के प्लान बनाओ। प्लान तो यथाशक्ति सब बनाते हैं, लेकिन समय पर मान बच्चों से कौन सी रही हुई सेवा है? अब सेवा कौन सी रही हुई है? मुख्य सेवा अभी रही हुई है, क्योंकि आप कितनी बड़ी थोटी वाले हो और कितने प्रकार की थोटी वाले हो। ज्ञान की थोटी, ज्ञान की थोटी किसके पास है? बेहद के बच्चों के पास। योग बल की थोटी, योग बल किसको पता है? योग बल का महादान, श्रेष्ठ धारणा स्वरूप की थोटी, डायरेक्ट बाप के वारिसपन की थोटी और विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने की थोटी। तो कितनी बड़ी थोटी है बेहद के बच्चों के पास? कितनी बड़ी थोटी है? योग बल की थोटी, श्रेष्ठ धारणा स्वरूप की थोटी, डायरेक्ट बाप के वारिसपन की थोटी और विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनने की थोटी। तो कितनी बड़ी थोटी है? बेहद की परम अशांति। బేహద్ పరమ మహాశాంతి. ఈరోజు బేహద్ మా పాయింట్ ఆఫ్ లైట్ను అనుభవం చేసుకోవటానికి యోగం యొక్క విధి విధానమును నష్టమోహులుగా అనుభూతి పొందటానికి చేయాల్సిన సంకల్పాలు ఫరిస్తాగా మనల్ని జీవన్ముక్తిగా చేస్తుంది అంటూ చెప్తున్నటువంటి దివ్య సందేశము ఇప్పటి వరకు మీరు హిందీలో విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్ పిల్లలందరికీ కూడా పరమ మహాశాంతి.
బేహద్ విశ్వ పరివర్తక్ బేహద్ ఆత్మలకి, బేహద్ విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మలకి, మల్టీవర్స్ మొత్తాన్ని పరం ప్రకాశంలో నింపేటువంటి ఆత్మలకి, దాదాజీ తోటి పవర్ని తీసుకునేటువంటి ఆత్మలకి, దాదాజీ నుండి పవర్ తీసుకొని మల్టీవర్స్ మొత్తంలో కూడా పవర్ నింపే పిల్లలకి, అయస్కాంతం యొక్క శక్తిని నింపే పిల్లలకి, విశేషమైన ఆత్మలకి, విశేషమైన లక్ష్యం కలిగిన ఆత్మలకి, కేవలం పరివర్తన అనే సంకల్పం తప్ప ఇంకేమీ చేయనటువంటి పిల్లలకి, నష్టో మోహులైన పిల్లలకి, స్మృతి స్వరూపులైన పిల్లలకి, ఆత్మస్వరూపం యొక్క పిల్లలకి. ఆత్మ అంటే ఏంటి? పాయింట్ ఆఫ్ లైట్. ఈ పాయింట్ అని దేన్నంటారు? పాయింట్ అనగా పూర్తిగా అతి సూక్ష్మమైనటువంటి గుర్తు. పాయింట్ అని దాన్నే అంటూ ఉంటారు. దీని యొక్క గుర్తు బేహద్ పరం ప్రకాశము గల ఆత్మ. ఆత్మ యొక్క మిషన్ తోటే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. కనిపిస్తుందా? లేదు. ఆత్మను ఏ యొక్క సైన్స్ మిషనరీ చూడలేకపోయింది. ఎవరూ కూడా మిషన్ని పెట్టి చూడలేదు. ఆత్మ ఎవరికీ కనిపించదు. అందుకనే ఆత్మ స్థూల తత్వం అనేది కాదు అని తెలుసుకున్నారు. బేహద్ ఆత్మలు, బేహద్ పిల్లలకి పరం ప్రకాశం యొక్క స్వరూపము అనుభవం అవుతూ ఉంది. ఎక్కడైతే ప్రకాశం అనేది లేదో అక్కడ మృత్యు అనేది లేదు. అంటే ఎప్పుడైతే ఆత్మలో ప్రకాశం అనేది లేకుండా పోతుందో మృత్యులోకంలోకి వచ్చి పడుతూ ఉంటారు. అది మృత్యులోకం అయిపోతుంది. మృత్యులోకము ఆత్మలం కాదు. మనం అమర్ అవినాశి అజర్ ఆత్మలం. కనుకనే కెమెరాతోటి ఆత్మను చూడలేరు. అవినాశి వస్తువును వినాశి వస్తువు ఏం చూడగలుగుతుంది? ఎందుకంటే ఆత్మ పరం ప్రకాశంతో ఉన్న అతి సూక్ష్మమైనటువంటి బిందు, పవర్, ఎనర్జీ. ఈ ఎనర్జీని కెమెరా పట్టుకోలేదు, అందుకే కనపడదు. అతి చిన్ని ఆత్మ, అది చాలా శక్తివంతమైనది, తేజస్సు కలిది. మన యొక్క భూమధ్యం నుండి శరీరం మొత్తం కూడా పవరు నడుస్తూనే ఉంటుంది. అంటే ఆత్మే కదా ఈ శరీరాన్ని నడిపించేది. అంత పవరు, అంత ప్రకాశము మొత్తం కూడా వ్యాపిస్తూనే ఉంటుంది. ఏదైతే మనం ఫరిస్తా స్వరూపంగా అవుతామో, ఫరిస్తా యొక్క లైట్ ఏదైతే ఉందో నలువైపులా వ్యాపిస్తూ ఉంటుందో, ఆ ఫరిస్తా స్వరూపము మన జీవితాన్నిలో ధారణ చేయాలి. కర్మయోగిగా అయ్యి మనము ఫరిస్తా జీవితంలో ఉంటే వరదాని మూర్తులుగా అయ్యి వరదానం ఇచ్చేటువంటి ఆత్మలుగా కాగలుగుతాం. ఇతరులను కూడా తమ సమానంగా తయారు చేయగలరు వరదాని మూర్తాత్మలు. ఆత్మ స్వయం ఫరిస్తాగా అయ్యి ఇతరులను కూడా ఫరిస్తాగా తయారు చేస్తుంది. అంటే జీవన్ముక్తిలోకి తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటుంది. ఆ ఆత్మనే ఫరిస్తా స్వరూపంగా అవ్వటము అంటారు. వారిని చూడటంతో తెలిసిపోతుంది వీళ్ళు ఫరిస్తాగా అయిపోయారు అని. జీవన్ముక్తిలోకి వెళ్ళిపోతారు. వీరినే వరదాని మూర్తి ఆత్మలు అని అంటారు. ఇలాంటి ఆత్మల్ని
మహాపుణ్య ఆత్మలు అని చెప్తారు. ఇలాంటి బేహద్దు ఆత్మలకి విశ్వసేవాధారి మా హృదయపూర్వకంగా ప్రియ స్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తున్నారు. మనము రోజు కొద్దిసేపు మల్టీవర్స్లో పవర్ని అనేది వేస్తూ ఉండాలి. ఈ మురళి వింటూ ఉన్నప్పుడు కూడా వీడియో మీ సంకల్పం తోటి మల్టీవర్స్లో పవర్ని పాస్ చేయండి. బేహద్ దాదాజీ తోటి కనెక్షన్ జోడించి పవర్ని పాస్ చేయాలి. మన ఆత్మలో పాయింట్ ఆఫ్ లైట్ యొక్క పవర్ వస్తూ ఉంటుంది, మొత్తం వ్యాపిస్తుంది. మనం ఎక్కడ కూర్చుంటే అక్కడ అది వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. మనం బేహద్ కళలో కూర్చొని అక్కడ నుండి పవర్ని తీసుకొని అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏవైతే శక్తులు ఉన్నాయో ఇక్కడికి అయస్కాంతం లాగబడుతూ వస్తుంటూ ఉంటుంది. ఎంత పర్సంటేజీ అంటే కొద్ది గొప్ప అయితే వస్తూ ఉంటుంది. మల్టీవర్స్లోకి 1% రాకపోవచ్చు, సగం పర్సంటేజ్ అని వస్తుందిగా. ఆలోచనతోటే పవర్ దిగుతూ ఉంటుంది, ఆలోచనతోటే చేరుకుంటూ ఉంటాం. 1% వచ్చినా సరే మనము సంకల్పం అయితే 4% ప్రసారం చెయ్యాలని బాపూజీ మనకు డ్యూటీ చెప్పారు. 4% అని ఆలోచిస్తే కొద్ది గొప్ప తప్పకుండా వస్తుంది. పవర్ రాకుండా ఉండటం అనేది జరగదు. అన్నిటికంటే ఫస్ట్ మన ఇంట్లో కూడా వస్తుంది, మన చుట్టుప్రక్కల కూడా వస్తూ ఉంటుంది. అది ఆరాగా అయిపోతూ ఉంటుంది. మల్టీవర్స్లో కూడా వస్తూ ఉంటుంది. ఇలా ఆలోచించటంతో ఏదైతే జరగాలో అదే జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆలోచించటం మన డ్యూటీ. దాదాజీ నుండి పవర్ తీసుకొని నింపుదాము. దీనికి ముఖ్యంగా 5 సంకల్పాలు మనం చేయాలి. నా లోపల నుండి మల్టీవర్స్ లోపలికి పవర్ నిండుతూ ఉంది. నా లోపల నుండి వెళ్ళి మల్టీవర్స్లో పవర్ నిండుతుంది. దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి నేను పవర్ని తీసుకుంటూ ఉన్నాను. సంకల్పం చేయండి. పరం శాంతి, పరం శాంతి, పరం శాంతి అని సంకల్పం చేయండి. బేహద్ సేవాదారి, బేహద్ పిల్లలు అంటే ఎవరు? బాధ్యతా కిరీటాన్ని ధరించిన వాళ్ళు కదా. బాధ్యతా కిరీటం ధరించటము అంటే బాప్ ఇచ్చిన డ్యూటీని మనం చేయటం. బేహద్ కిరీటము, బేహద్ స్మృతి. చూడండి ఎంత మంచి మహావాక్యం అవ్యక్తవాణిలో చెప్తూ ఉన్నారు. బేహద్ కిరీటము అనగా బేహద్ స్మృతి. బేహద్ స్మృతి స్వరూపంలో స్థిరంగా ఉండటం మంచి మహావాక్యం కదా. అర్థం చేసుకోవటంతో ఇది తెలిసిపోతూ ఉంటుంది. బేహద్ కిరీటము అనగా బేహద్ స్మృతి స్వరూపంగా కావటం. బేహద్ బాధ్యత కిరీటము. ప్రతి ఒక్క బేహద్ పిల్లలకి కిరీటధారిగా ఉండాలి. పిల్లలందరూ బేహద్ కిరీటధారిగా లైట్ మరియు మైట్ కిరణాలను బేహద్ నుండి తీసుకొని మల్టీవర్స్లో వ్యాపింపచేయాలి. హద్దు నుండి బేహద్లోకి వెళ్ళిపోవాలి. బేహద్ బాద్షాగా అయిపోవాలి, చక్రవర్తులుగా కావాలి. ఎప్పుడైతే హద్దు స్మృతిని దాటుకొని వెళ్ళిపోతామో దేహ సహితంగా, దేహంతో పాటు సర్వ హద్దుల నుండి దాటుకొని వెళ్ళగలం. విశేషమైన సేవ ఇదే. హద్దు నుండి బేహద్దు. విశేషమైన సేవ ఏంటి? హద్దు నుండి బేహద్దులోకి వెళ్ళటం. పిల్లల యొక్క డ్యూటీ ఇదే. హద్దు నుండి బేహద్దులోకి వెళ్ళిపోవటం. బేహద్ స్థానం నుండి అయితే బాపు
వచ్చారు. బాపూజీ ఏమంటున్నారు? బేహద్లోకి వచ్చేయండి అంటున్నారు. అది ధ్వని లేని ప్రపంచం. మీరు కూడా కిరీటధారిగా అయ్యి ప్రత్యక్షత లైటు మైటును వ్యాపింపచేయండి. సర్వ ఆత్మలను నిరాశ నుండి ఆశా కిరణాలు వైపుకు తీసుకొని వెళ్ళండి. ఈనాటి ప్రపంచం అంతా నిరాశ చెందే ఉన్నారు. వారికి ఆశను చూపించండి. అందరి యొక్క వేలు ఈ యొక్క విశేషమైన స్థానం వైపే ఉంది. ఏ స్థానం వైపు? బేహద్దు స్థానం వైపు. ఆకాశం పైన వేలు పెట్టి చూపిస్తూ ఉంటారు, భగవంతుడు ఎక్కడున్నారు, పైనుండి ఎప్పుడు భగవంతుడు వస్తాడు అని భగవంతుడిని ఎతుకుతూ ఉన్నారు. పైకి చూస్తూ అంటూ ఉంటారు. ఎలాగా అంటే పైన ఆకాశము అంటే ఉన్నతమైన స్థానం. ఆ స్థానం భూమిపైకి వచ్చేసింది. అందరి యొక్క వేలు ఈ విశేష స్థానం వైపుకు చూపిస్తూ ఉంది అంటూ ఉన్నారు. బేహద్ తాజ్దారీగా నలువైపులా ప్రత్యక్షత లైటు మైటును వ్యాపింపచేయండి. సర్వ ఆత్మలను నిరాశ నుండి ఆశలోకి తీసుకొని రండి. ఆశా కిరణాన్ని వారికి చూపించండి. అందరూ విశేషంగా ఆకాశం వైపు చూపిస్తూ ఉంటారు కదా, అక్కడ భగవంతుని ఎతుకుతూ ఉన్నారు కదా. పరమాత్మ భూమి మీదకు అవతరించారు అని వారి బాపుని ప్రత్యక్షం చేయండి. చెప్పండి శుభవార్త. వరదాని భూమిలోకి వచ్చారు. మీరు ఈ భూమి మీద ఉండే అద్భుతమైనటువంటి ప్రత్యక్షత నక్షత్రాలు. మనం ప్రత్యక్షమైతే సూర్యుడు, చంద్రుడు, తారామండలం అంతా కూడా ఇక్కడే అనుభవం అవుతుంది. పరంధామమే కిందకు వచ్చేస్తుంది. బేహద్ పిల్లలు ఎక్కడ ఉంటారో అక్కడే బేహద్ పరంధామము. సైన్స్ వాళ్ళు సైన్స్ యొక్క ఆధారంతో ఆకాశంలో ఉన్న నక్షత్ర మండలాన్ని అనుభవం చేయిస్తూ ఉన్నారు. షో పెట్టి చూసే ఉంటారు మీరు కూడా. మరి మీరు భూమి మీద చైతన్యమైన తారామండలం. దూరం నుండి మీకు ఈ అనుభవమే అవ్వాలి. ఈ యొక్క శుభమైనటువంటి ఆశను, కోరికలను పూర్తి చేయండి. మీరందరూ కూడా నిమిత్తమైన ఆత్మలు. ఇలా బేహద్ ప్లాన్ని తయారు చేయండి. ప్లాన్ అయితే యథాశక్తి అనుసారంగా తయారు చేస్తూ ఉండండి. సమయ ప్రమాణంగా పిల్లలు ఏ విధంగా ఉన్నారు, ఏం సేవ చేస్తున్నారో చూడండి. ఏం సేవ ఇప్పుడు మిగిలి ఉంది అంటే ముఖ్యంగా ఈ సేవే మిగిలి ఉంది. ఎంత గొప్ప అథారిటీనో చూడండి. ఈ యొక్క అథారిటీ ఉన్నటువంటి పిల్లలు జ్ఞానం యొక్క అథారిటీ, గుణాల యొక్క అథారిటీ, పవర్స్ యొక్క అథారిటీ ఈ ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి? బేహద్ పిల్లల దగ్గర ఉన్నాయి. యోగ బలం యొక్క అథారిటీ. యోగ బలం అంటే ఎవరికి తెలియదు. యోగ బలం యొక్క మహాదానం, మహాయోగి, శ్రేష్టమైనటువంటి స్వరూపాన్ని ధారణ చేసేటువంటి ఆత్మలు. డైరెక్ట్గా బాప్ యొక్క అధికారి ఆత్మలు. అథారిటీ తోటి విశ్వ పరివర్తనకు నిమిత్తంగా ఉన్నటువంటి ఆత్మలు బేహద్ పిల్లలు. డైరెక్ట్గా బాపు యొక్క వారసులు. విశ్వ పరివర్తన చేసేందుకు నిమిత్తమైనటువంటి అథారిటీ కలిగిన వాళ్ళు. ఇది చాలా అన్నిటికంటే గొప్ప అథారిటీ. బేహద్ పరం మహాశాంతి. बेहद के बेहद परम परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। नमस्ते।